Iya, puterin yang itu ya, belum jalan. Man kitab nih kurang sih kok. Yang hijau, hijau kecil tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Alam ala rasul. Apa umar syaitun. Fi qiraatihim al-latifiyah. Alam ala rasul. Syaitun. Wa ila ma'alam wa nawitum jami'an. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك يا الله يا لطيف 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 يا لطيف
يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي والكل كرب عظيم ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به وتنال به وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
اللهم صل على نور الأنوار وسر سيدنا محمد المختار وآله وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل يا عظيم. اللهم صل على من منه انشقت وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق فرياد الملكوت بزهر جماله مونقا وحياد الجبروت بفيض أنواره متدفقا ولا شيء إلا وهو به منعوم إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم وأقرأ بها من موارد الفضل واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك واكذب بي على الباطل فأدمغه وزج بي في بحار وانشر لي من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس واجعل اللهم الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه وحقيقته بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك وانصرني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني الله الله
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ربنا آتك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني سريعا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني سريعا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري والإمام الزبيدي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت قال صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله عنه عن عمار رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدأ عن ركبتيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر فسلم وقال يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم نددت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك فقال يغفر الله لك يا أبا بكر 3 ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر فقالوا لا فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فجعل وجه النبي يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق
وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال فأتيته فقال أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، فقلت من الرجال، قال أبوها، فقلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب، فعد رجالا. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. فقال ابو بكر ان احد شق ثوبي يسترخي الى ان تعاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تشرب ذلك الخيلاء. نعم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج قال فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا أكونن معه يوم هذا. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا خرج ووجهه هنا. وجههن وخرجت على إسري أسأل عنه حتى دخل بئر أريسي فجلست عند البئر وبابها من dari hatta Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Raja tahu kata doa untuk ilai faiza huwa dalisun ala fikri arisin Yatuwasato Upaha Batasapaan Sapaihi Batalna Umabil Dikri. Hasbuk. Bantu. صلى الله عليه وسلم. اليوم فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدافع عنها فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر فقلت على رزقي ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن فقال أذنه بشره بالجنة فأكبرت حتى قلت لأبي بكر ادخل. صلى الله عليه وسلم. ودل رجليه بالفعل كما صنع صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ثم رجعت فجلست فأمرت أبي يتوضأ ويلحق فقلت إن يريد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب فقلت على رسله ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن
sallallahu alaihi wasallam. فقال أجل مبشر بالجنة على بلوى تصيبه فجئته فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك فدخل فوجد الكفى قد ملي فجلس وجاءها بيسيك الآخر. Asbuk. Hah? Iya. Gerak kalau terus kelang sikok. Nanti riwayat cetakan inti berarti itu. Baca. Heeh. Ikra. Heeh. النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ داء أحدهم ولا نصيفه. Ya itu dicetakan kami tidak tertib samu. Dicetakan inti itu. Samu, cetakan aneh juga. Sebelum. Nah, mikro lagi. Apa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ada dan bin Umar faraja fihi faqala uthbut ukhud fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan. Nah. Nah, ini jadi di bab yang akan menyebutkan hadis-hadis tentang keutamaan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sahabat Nabi siapa udah kita pahami, pernah kita bahas di ilmu hadis. Dan yang akan disebutkan pertama kali pastinya adalah sahabat Nabi Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau ini sahabat afdhalus sahabah. Ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan sepakat kalau mau dibahas, walaupun ini pembahasan tidak terlalu penting, tidak perlu dibahas, dikaji, diperdebatkan buat apa. Cuman kalau mau mengikuti pendapat ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka sepakat afdhalus sahabah adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa huwa ahaqqu bil khilafah, dan beliau juga orang yang paling tepat, paling pantas untuk menjadi khalifah ketika Nabi wafat. Beliau tidak ada yang lebih pantas itu Imam Ali, cuma Imam Ali ngalah, itu omongan orang kelompok sesat. Kalau Imam Ali dan omongan itu sebetulnya merendahkan martabat Imam Ali. Kalau Imam Ali memang beliau merasa beliau lebih pantas dari Abu Bakar As-Siddiq, tidak mungkin Imam Ali diam. Karena ini khilafah, bukan khilafah jabatan seperti sekarang, bukan. Ya, ini khilafah Nabi. Ini al-haq wal batil. Jadi kalau Imam Ali merasa beliau pantas, tidak mungkin beliau Ali bin Abi Thalib, Laithul Kataib, Ali Al-Qarrar, beliau pemberani, la yakhaf fillah laumata laim, tidak takut di jalan Allah siapapun pasti dilawan sama Imam Ali. Kalau umpama beliau yakin bahwasanya beliau lebih pantas dari Abu Bakar As-Siddiq, pasti beliau akan menuntut hal tersebut. Tapi buktinya tidak, beliau membaiat, bukan hanya baiat, beliau ikut andil
di kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau jadi wazirnya, jadi menteri, jadi ashabus syura, jadi orang-orang yang dijadikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk diajak musyawarah. Jadi jelas sudah bahwasanya yang pantas jadi khalifah memang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Umar bin Khattab mengatakan kalau di dalam salat saja Nabi memasrahkan salat kita kepada Abu Bakar, apalagi masalah dunia. Nah, jadi seakan-akan tanda dari Nabi ketika Nabi mau wafat, Abu Bakar suruh jadi imam, itu tanda bahwasanya ketika aku wafat, imam di dunia Abu Bakar As-Siddiq. Kalau imam sholat, Nabi rela Abu Bakar menggantikan posisi beliau, apalagi di urusan dunia, di jabatan siasat. Gitu. Makanya beliau afdhalus sahabah dan orang paling pantas untuk menjadi khalifah, dan beliau kalau dikaji memang banyak momen-momen beliau yang spesial bersama Nabi Muhammad SAW. Dikatakan di sini Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im beliau mengatakan, aku melihat ada perempuan datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ini perempuan berkata, ya Rasulullah, kalau aku datang lagi, tapi aku tidak menemui engkau, artinya engkau sudah tidak ada, sudah ajal. Maka kepada siapa aku mengadu? Fati Abu Bakrin, datang ke Abu Bakar, katanya. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku melihat Rasulullah waktu itu bersama Nabi cuma 5 orang, 2 budak, 2 perempuan, dan 1 Abu Bakar As-Siddiq. Awwalu man amana minar rijal. Pertama kali yang masuk Islam dari laki-laki adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Diriwayatkan oleh Abu Darda, suatu hari Nabi lagi duduk, tiba-tiba datang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq datang, kelihatan datang itu cepat-cepat dan dalam keadaan lagi marah. Kenapa kata Nabi? Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, aku dan Umar lagi cekcok. Ya, namanya sahabat manusia, pasti ada cek. Jadi jangan kita kira sahabat itu seperti malaikat. Jangan salah. Sahabat tidak seperti malaikat. Sahabat kadang berbuat salah. Sahabat kadang teledor. Untuk itulah fungsinya sahabat. Kalau sahabat, misalkan seperti malaikat, mana hukum-hukum yang akan turun? Kan begitu. Karena sahabat tidak seperti malaikat, disitulah banyak hukum-hukum yang turun, yang bisa kita terapkan, yang kita amalkan, yang kita nikmati. Jadi datang Abu Bakar, ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, aku cekcok sama Umar, aku datangi rumahnya, aku minta maaf, tidak diterima permintaan maafku. Jadi masih marah juga Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Abu Bakar melapor ke Nabi Muhammad SAW. Akhirnya setelah suruh Nabi duduk, yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. Jangan takut wahai Abu Bakar, dosamu diampuni sama Allah. Kata Nabi, jangan takut wahai Abu Bakar. 3 kali dosamu diampuni sama Allah. Kemudian Sayyidina Umar menyesal, menolak permintaan maaf Abu Bakar. Datang Sayyidina Umar ke rumah Abu Bakar, pengen minta maaf. Dekati Abu Bakar. Di mana? Sama Nabi. Datang ke Nabi, minta maaf sama Nabi Muhammad SAW. Fatama'ara wajhun Nabi. Di sini diriwayatkan ketika Nabi melihat Sayyidina Umar, muka Nabi memerah. Nabi marah. Nabi marah. Bayangkan ini Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang berbuat salah kepada Abu Bakar. Umar bin Khattab juga kekasih Nabi Muhammad SAW. Juga mertua Nabi. Bukan sembarangan orang. Habis ini nanti kita baca fadilah hadis tentang Umar bin Khattab. Banyak juga pujian Nabi untuk Umar. Ya tamakar. Muka Nabi itu ngelengos sambil marah. Sampai Abu Bakar kesian sama Umar bin Khattab. Nabi tidak ngomong. Nabi kalau marah kan, kalau bukan hal yang halal haram, cuman mukanya berubah. Dan Abu Bakar paham. Ini Nabi lagi marah. Sampai hatta ashfaqa Abu Bakrin. Sampai Abu Bakar yang kesian. Kesian kenapa? Kesian melihat kondisi Umar. Lihat Nabi marah sama dia.
Ya Rasulullah, ana azlam. Ya Rasulullah, aku yang lebih bersalah, kata Abu Bakar. Maafkan. Tidak apa-apa. Yang lebih salah aku ya Rasulullah. Ini Abu Bakar memintakan kepada Nabi maaf untuk Umar. Sudah Abu Bakar tidak jadi marah, yang marah Nabi. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Inna Allah ba'athani ilaikum fakultum kadabta wa qala Abu Bakrin sodakta. Kata Nabi, wahai umatku, wahai ma'syarul qaum, ketika aku diutus oleh Allah kepada kalian, kalian itu semua mengatakan kau pendusta, kecuali Abu Bakar sodakta. Jadi itu momen yang tidak bisa dilupakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika aku diutus kepada kalian, kalian semuanya mengatakan kadzabta, pendusta. Di riwayat lain, Nabi Muhammad SAW, illa kanat lakum kabwa, illa Abu Bakar. Setiap aku mengajak orang masuk Islam dulu, semua ada taraddud, maju mundur, mikir dulu, mau atau tidak, terima atau tidak, illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar langsung percaya. Itu yang tidak bisa dilupakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalian dulu ngatai aku pendusta, Abu Bakar tidak sodakta. Wawasani binafsi omali, Abu Bakar ini menghabiskan waktunya, tenaganya, hartanya untukku, kata Nabi. Berapa budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan budak ini yang dimerdekakan dengan harga-harga yang mahal. Bilal dibeli. Umayyah katakan, kalau Abu Bakar mau beli, umpama sekarang misalkan 500.000, aku kasih. Kalau udah pegel sama Bilal. Tapi karena aku tahu ini Abu Bakar butuh, aku kasih harga 50 juta. Sama Abu Bakar diterima, dibeli. Perbandingan harganya. Mahal Bilal dibeli oleh Abu Bakar. Dan Bilal bukan satu. Berapa puluh, di antaranya wanita bahkan, yang dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq dan dimerdekakan. Sampai ayahnya Abu Quhafah mengatakan, ya walad, wahai anak, coba kau beli budak-budak yang keker. Biar apa? Biar jadi bodyguardmu. Jangan kau habiskan hartamu budak. Bilal, perempuan, Amir bin Fahira, perempuan-perempuan, laki-laki yang biasa, yang tidak punya tenaga. Apa kata Abu Bakar? Ya abati, wahai ayahku, yang aku inginkan ridha Allah dan ridha Rasulullah. Jadi yang diinginkan oleh Abu Bakar bukan biar jadi bodyguard, tapi apa? Ingin dapat ridha Allah dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasani binafsi wa mali. Fahal antum tariku di sahibi? Bisa tidak kalian tuh tidak mengganggu kekasihku, sahabatku? Itu kata Nabi tadi. Jadi setelah itu, fama udhiya Abu Bakrin ba'daha. Abu Bakar tidak pernah diganggu setelah itu. Setelah kejadian ini, tidak ada yang berani mengganggu Abu Bakar. Karena Nabi yang mengatakan, bisa tidak kalian tinggalkan sahabatku. Artinya jangan ganggu, jangan usik sahabatku. Ini yang buat marahnya Umar bin Khattab. Juga kekasih Nabi. Termasuk mertua Nabi. Khalifah. Banyak keutamaannya. Tapi lihat, ketika yang diganggu Abu Bakar As-Siddiq, ini pesan buat kelompok-kelompok yang datang setelah Nabi, yang lidahnya berani, mencaci, menghina Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, karena ini nanti di akhirat, fahal antum tariku di sahibi. Tidak baca dia hadis ini. Kata Nabi, bisa tidak kalian jangan usik sahabatku Abu Bakar As-Siddiq, karena yang bakal marah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu suatu hari Umar bin Khattab, sudah disebutkan di sini. Umar bin Khattab, beliau ditanya oleh seorang tabi'in, murid-muridnya, siapa yang afdal, wahai Umar? Anta am Abu Bakrin? Wahai Umar, siapa yang lebih mulia? Inti Abu Bakar. Karena Sayyidina Umar juga Al-Mulham. Sayyidina Umar itu julukannya Al-Mulham, yang diberikan ilham, kata Nabi. Diberikan ilham dari Allah di zaman Nabi. Bayangkan, biasanya murid itu setelah wafat gurunya baru Allah bukakan semuanya. Kalau gurunya masih hidup, cuma itu pintu dibukakan. Kalau gurunya meninggal dibukakan kalau biasanya itu kebanyakan. Kecuali beberapa murid.
Ini Sayyidina Umar di zaman Nabi, dijuluki oleh Nabi Al-Mulham, yang diberi ilham oleh Allah. Karena pemikirannya yang luar biasa, firasatnya yang begitu panjang. Sayyidina Umar ditanya oleh murid-muridnya, siapa yang afdal, inti apa Abu Bakar? Apa jawab Umar? Lailatul fil ghar khairun min Umar wa ali Umar. Lailatul fil ghar khairun min Umar wa ali Umar. Satu malam saja, kata Sayyidina Umar, ketika Abu Bakar di Gua Thawr bersama Nabi pas hijrah, kan di Gua Thawr itu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Kata Sayyidina Umar, satu malamnya saja itu lebih afdol dari Umar dan keluarga Umar. Jangankan semua Abu Bakar pengen inti bandingkan sama anak. Satu malam dari kehidupan Abu Bakar ketika dia bersama Nabi Muhammad di Gua Thawr itu lebih afdol dari Umar dan dari semua keluarga Umar. Jadi tidak usah dibandingkan sama anak. 3 hari 3 malam berduaan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Thawr yang begitu sempit Gua Thawr. Gua Thawr itu kalau kita naik mungkin cukup sholat imam makmum. Mempet-mempetnya 2 makmum, sempit sekali. Gua Thawr. Bukan gua tuh masuk ke dalam, tidak. Sempit. Cukup 2 orang duduk, udah. Sama barang mungkin. 3 hari 3 malam bersama Nabi. Apa yang terjadi di antara Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq? Ya kan? Apa yang Nabi berikan kepada Abu Bakar? Apa yang Nabi kasih kepada Abu Bakar daripada sir, asrar, daripada amdad, daripada ulum, daripada ulum. Makanya kata Sayyidina Umar, satu malam di Gua Thawr itu lebih afdol dari Umar dan keluarga Umar. Jangan mau dibandingkan semuanya. Itu beda luar biasa. Thaniyatnain idhuma fil ghar idh yaqul li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kata Allah. Dan ulama Al-Imam Suyuti mengatakan, coba bandingkan bagaimana Allah memuliakan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak Allah berikan kepada Bani Israel. Ketika Bani Israel bersama Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Udah kelihatan tuh, di ujung sana laut, di depan mereka laut, Nabi Musa dan Bani Israel, di belakangnya Fir'aun beserta pasukannya ratusan ribu. Falamma tara al-fi'atan qala inna lamudrakun. Ketika dua kelompok tadi saling bertatapan, kata Bani Israel, wahai Musa, kita pasti ketangkep. Kenapa? Laut belakang kita. Di depan kita laut, di belakang kita Fir'aun. Pasti ketangkep kita. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Kata Nabi Musa, tidak. Inna ma'iya, bersamaku, ma'iya rabbi, Tuhanku. Sedangkan ketika Abu Bakar sedih, takut ketahuan sama musyrikin Mekah yang ngejar Nabi di Gua Thawr, apa kata Nabi? La tahzan innallaha ma'ana. Bedanya ma'i sama ma'ana. Kalau di situ lil mutakallim, wahdu, untuk dia sendirian. Tapi kalau di Gua Thawr, Abu Bakar, Allah jadikan 3 Abu Bakar As-Siddiq. Domir nahnu, domir jamak, aqallul jamak thalatha. Jamak itu paling sedikitnya nahnu 3. Berarti siapa di situ 3? Allah, Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan, ma'iyah di situ. Ini satu maqobah. Allah barengkan Abu Bakar bersama Allah dan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Bani Israel, banyak juga Bani Israel pada saat itu. Tidak Allah barengkan. Kata Nabi Musa, inna ma'i ya Rabbi sayahdin. Ma'i. Bukan ma'ana. Seharusnya lebih berhak mereka untuk dipakaikan domir ma'ana, karena mereka lebih banyak. Tapi tidak. Tidak Allah berikan kepada Bani Israel, Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ma'iyah, kebersamaan. Kebersamaan Allah gabungkan Allah, Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan Bani Israel kebersamaannya ada Allah ikutkan. Cuman Musa sama Allah. Kata Musa, inna ma'i, bersamaku. Bukan bersama kita. Bukan. Bersamaku.
Ini satu kedudukan yang luar biasa. Oke, Lailatul fil ghar khairun min Umar wa ali Umar. Satu malam di gua Thawr itu lebih afdal dari Umar dan dari semua keluarga Umar. Itulah kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Nah, nah, waduh. Hasbuk. Nah. Sallallahu alaihi Fa Umar. Nah, jadi ini sekarang di Fadilah atau Fadail, Manaqib Sayyidina Umar. Kata Nabi, semalam aku mimpi masuk surga. Fa'idha ana bi Rumaisa imrata Abi Talha. Aku melihat istri Abu Talha. Artinya Abu Talha masuk surga. Kemudian aku mendengar khashfah, ya, suara jalan, tek 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 itu. Fakultu man hadha, suara kaki siapa ini? Bilal. Artinya Bilal masuk surga. Wa raaitu qasran bifinanihi jariyah. Aku melihat istana sampingnya ada perempuan. Maka aku tanya kata Nabi kepada perempuan ini, "Limanil qasr?" Punya siapa istana ini? Qalat di Umar. Punya Umar. Punya Umar. Jadi masih hidup, masih berapa tahun lagi orang yang meninggal, udah ada istana di surga. Dan ini Nabi yang ngomong. Cuh, lihat subhanallah. Ini pelajaran buat kita. Bagaimana sahabat itu tidak mengandalkan mimpi. Padahal mimpinya dari Nabi. Nabi, pasti wahyu. Ketika Nabi mengatakan aku mimpi masuk surga, artinya betul beliau masuk surga. Walaupun bukan jasadnya, alam arwah. Eh, punya kalau kita sekarang, oh sudah, lah ada istana itu di mana? Di surga sana, santai. Istana, bayangkan. Artinya apa? Pemiliknya pasti masuk. Kan begitu. Tapi lihat Umar bin Khattab ketika diceritakan sama Nabi. Dan ini lihat, biasanya guru itu kalau mimpi-mimpi baik untuk satu muridnya tidak bakal diceritakan. Sampai kapan? Sampai muridnya mantap. Sampai guru ini yakin muridnya tidak akan tertipu, tergiur, maghrur, tertipu dengan mimpi-mimpi, baru diceritakan. Atau mungkin tidak diceritakan. Kenapa? Ya, buat apa? Faedahnya apa? Malah madarat. Kalau hati murid ini belum mantap, guru cerita baik, diceritakan, takutnya tertipu. Akhirnya malas, tidak jadi apa yang dimimpikan oleh gurunya.
Jadi sama gurunya disimpan, biar nanti murid itu ngerasa kendewek. Tapi lihat Nabi, diceritakan sama Nabi. Artinya apa? Nabi yakin sudah dengan iman sahabat-sahabatnya. Nabi yakin dengan iman Abu Talha, diceritakan, anak lihat istri ente di surga semalam. Nabi yakin dengan Bilal, diceritakan, anak dengan suara kaki ente Bilal semalam di surga. Nabi yakin dengan Umar, diceritakan, ya Umar, aku melihat istanamu di surga. Kata Nabi, cuman aku ingat ghirah Umar, kecemburuan Umar. Sayyidina Umar ini cemburunya luar biasa. Makanya aku tidak jadi masuk, kata Nabi. Nangis Sayyidina Umar, ya Rasulullah, masa sama antum mana cemburu? A'alaika aghar. A'alaika aghar. Masa kepadamu aku cemburu ya Rasulullah? Silahkan masuk, maksudnya begitu. Ya Sayyidina Umar, setelah Nabi, hidupnya masih warok, masih zuhud, tidak tertipu dengan mimpi. Dan lihat bagaimana keyakinan Nabi, Nabi menjamin, jaminan dari Nabi bahwasanya iman sahabatnya tidak bakal goyang dengan mimpi-mimpi begitu. Zaman sekarang baru mimpi sedikit, wah sudah, langsung macam-macam. Ngaku inilah, ngaku itulah, punya toriko baru lah, naudzubillah min dzalik. Ar-ru'ya tasur la taghur, kata Imam Malik. Ar-ru'ya tasur. Mimpi baik itu tanda menyenangkan. Mimpi baik boleh menyenangkan hati kita. Kita sering dengar dari Abu Said Ahmad, mimpi baik itu termasuk tanda dari Allah bahwasannya inti sekarang di jalan mustaqim. Itu mimpi baik, jalan lurus. Tapi jangan berhenti, terus jalan. Begitu. La taghur, tapi jangan sampai membuat kita tertipu, kata Imam Malik. Imam Malik katakan, ar-ru'ya tasur, la taghur. Mimpi baik bisa boleh menyenangkan hati kita, memotivasi untuk lebih semangat, tapi jangan sampai kita tertipu. Nah, jadi kata Nabi, aku lihat istana Umar. Istana Umar. Ketika Sayyidina Umar mendekati ajalnya, bahkan sudah meninggal, lagi dibawa jenazah, ada orang mengatakan, ini yang meriwayatkannya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Aku mendengar suara dari belakang. Katanya suara di belakang ini, aku pengen jadi orang yang ada di kasur ini. Kenapa? Karena aku mendengar Nabi, sering sekali Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Kuntu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Aku lagi sama Abu Bakar, lagi sama Umar. Nabi katakan lagi, kharatu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Aku keluar sama Abu Bakar sama Umar. Fa'altu ana Abu Bakrin wa Umar. Aku melakukan ini bersama Abu Bakar dan Umar. Jadi kata orang yang berbicara ini, sering sekali aku dengar Nabi dikit-dikit sama Abu Bakar sama Umar. Dikit-dikit sama Abu Bakar sama Umar. Begitu. Ditoleh sama Abdullah bin Abbas, ternyata Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang ngomong begitu. Jadi kata Imam Ali, saking luar biasanya orang ini pengen aku jadi wong ini. Artinya aku yang ada di posisinya. Setiap aku dengar Nabi habis ziarah, habis sanjo misalkan, habis hajar acara, sama siapa? Abu Bakar, Umar. Ke kebun fulan, sama siapa? Abu Bakar, Umar. Selalu berdua bersama Abu Bakar dan Umar. Jadi betul-betul sesat orang yang suka mencaci Abu Bakar dan Umar. Jelas itu, udah jelas. Apapun alasannya, mau cinta Ahlul Bait, cinta Ali bin Abi Thalib, bohong, dusta itu. Betul-betul sesat. Karena kalau sudah inti berani mencaci orang yang selalu bersama Nabi, apalagi yang di bawah-bawahnya, kan begitu. Makanya itu fikrah, pemikiran itu, pemahaman itu dari keluar Islam. Cuman bawa-bawa nama Islam, bawa-bawa nama Ahlul Bait, sehingga tertipulah banyak dari muslimin, sangat disayangkan sekali. Nauzubillah min dzalik. Hadis terakhir kata Nabi, laqad kana fi man kana qablakum min bani Israil rijalun. Kata Nabi, dulu di umat Bani Israel ada beberapa orang yukallamun min ghairi an yakun anbiya. Mereka itu diberi ilham, padahal mereka bukan nabi. Jadi bedanya ilham sama wahyu, ya kalau ilham itu kepada selain nabi, kalau wahyu sama nabi, itu bedanya. Kullun min indillah, semua dari Allah. Ilham dari Allah, wahyu juga dari Allah. Cuman kalau wahyu turunnya ke nabi, kalau ilham turunnya kepada selain nabi. Apa kata Nabi Muhammad? Fa in yaku min ummati ahadu minhum fa Umar. Kalau ada, kata Nabi, dari umatku seperti itu, maka ialah Umar. Artinya ada. Aku punya orang seperti kelompok yang ada di zaman Bani Israel. Mereka mendapatkan ilham, risalah, pesan dari Allah,
Padahal mereka bukan nabi. Artinya mulham tadi. Diberi ilham. Ulama mengatakan sampai-sampai nabi itu kalau ngajak sahabat musyawarah ada dua pendapat. Kelompok A mengatakan begini, kelompok B mengatakan begini. Nabi lihat Umar di mana. Kalau Umar di A itu lebih dipertimbangkan sama Nabi pendapat tersebut. Kenapa? Karena banyak dari pendapat Umar yang disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Al-Imam Suyuti sampai buat risalah, buat karangan beliau. Satu karangan beliau kumpulkan. Muwafaqat Umar bin Khattab. Hal-hal yang disepakati oleh Allah yang mana diajukan oleh Umar kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya masalah maqam Ibrahim. Ya Rasulullah, apakah kita tidak menjadikan maqam Ibrahim musalla? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Turun ayat langsung. Jadikanlah makam Ibrahim tempat untuk sholat. Artinya setelah tawaf, sunnah sholat di belakang makam Ibrahim. Itu usul Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, inna nisa'ak. Istri-istrimu dilihat oleh orang yang baik, albar wal fajir. Dan juga orang-orang yang tidak baik. Coba kalau mereka pakai hijab ya Rasulullah. Turun ayat. Untuk memerintahkan istri-istri Nabi menggunakan hijab. Ketika Siti Hafsah dan Siti Aisyah membuat Nabi marah 1 bulan, Nabi membaikot, tidak mau dekat dengan istri-istrinya 1 bulan. Karena dua orang ini buat Nabi wanita wajar. Datang Sayyidina Umar masuk ke Hafsah, habis Hafsah dimarah-marahi. Apa? Asa rabbuhu intallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimat, mukminat, taibat sampai akhir ayat. Itu ayat di surat Tahrim, perkataan persis Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, oi, jangan nyanyi. Nabi itu, kalau Allah mau, bisa Nabi menceraikan kalian, dan Allah gantikan istri-istri selain kalian. Yang sama, muslimat, mukminat, taibat, bahkan thayyibat wa abqar. Bisa Allah pilih untuk Nabi janda atau perawan. Jadi jangan macam-macam kalian sama Nabi. Ini nasihat Umar kepada putrinya Hafsah. Persis omongan Umar turun ayat. Jadi persis omongan Sayyidina Umar tadi yang barusan Al-Faqih baca itu ayat asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna. 8 sifat perempuan solihat yang disebutkan oleh Umar bin Khattab. Cemburu, putrinya bikin Nabi marah, walaupun putrinya tapi ini Nabi marah ke beliau. Ya habis-habisan, jangan ngalem istilahnya. Suami kalian itu Nabi. Kalau Allah ingin bisa Allah gantikan perempuan yang lebih baik dari kalian. Turun ayat persis. Oke, al-mulham. Al-mulham. Nah, fadhal. فقال له هل تعلم أن عثمان قر يوم أحد قال نعم قال نغيب عن بدر ولم يشهد قال نعم قال أنه تغيب عن بين إخواني فلم يسألوها قال نعم قال الله أكبر قال ابن عمر تعالى أبين لك أما قراره يوم أحد فأشهد أن الله أنه وغفر له فأما تغيب عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله
السلف وكان وكانت وكانت مريضة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم إن لك أجر رجل شهد يكبر وشمه hasbuk hasbuk badu وشمه hasbuk badu. Wa amma taghayyubuhu an bai'atir ridwan وأما تغيبه عن بيعة الرضوان ولو كان أحد ببني مكة من عثمان لبعثه له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان وضرب بها على فقال هذه عثمان فقال له عثمان اذهب بها الآن معك. na'am faqala lahu khalas na'am ba'du Naam, fadilah Sayyidina Utsman, keutamaan Sayyidina Utsman, Dzun-Nurain, memiliki dua cahaya, artinya menikah dengan dua putri Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kalau masih punya aku putri, maka aku akan nikahkan lagi kepada Utsman. Bayangkan, tidak sembarangan orang. Pertama Ruqayyah, kedua Ummu Kalsum. Meninggal dua-duanya. Ruqayyah di tahun kedua, Ummu Kalsum di tahun ke-7 kalau tidak salah. Apa kata Nabi? Kalau aku ada putri lagi yang masih single, ketiga, aku akan nikahkan kepada Utsman Dzun-Nurain. Ketika Bai'atul Ridwan, ketika Nabi ngutus Utsman bin Affan, Nabi sampai di Hudaybiyah, mau umroh. Nabi mimpi umroh bersama sahabat. Nabi keluar dari Madinah. Sampai di Hudaybiyah, Nabi dicegat. Akhirnya Nabi utus Utsman bin Affan untuk apa? Untuk memberitahu kepada orang musyrikin Mekah, niat baik Nabi mau umroh, bukan mau perang. Kemudian kabar Utsman itu telat. Utsman tuh kayak apa? Bukan dikurung, bukan. Lama balik dari Mekah ke tempat Nabi, sehingga isu tersebar. Apa? Utsman dibunuh. Langsung Nabi ajak baiat sahabat di situ. Baiat untuk mati bersama Nabi. Karena apa? Dengar Utsman terbunuh. Bayangkan. Dan ashab baiatir Ridwan. Ridwan itu nama pohon. Nabi baiat sahabat di bawah pohon itu. Itu termasuk yang dipuji sama Allah dalam Al-Quran. Alladzina yubayyi'unaka tahta syajarah. Sebutkan sama Allah. Jadi satu kemuliaan. Baiat semua. Baiat. Satu-satu baiat mati. Kemudian di akhir Nabi katakan, ini tangan aku untuk Utsman. Nabi baiat ke tangan kiri beliau. Jadi tangan kanan Nabi berikan untuk Utsman. Ini baiat Utsman untuk aku.
Utsman tidak ada waktu itu. Ketakutan mau Mekah. Karena emang waktu itu militer Mekah sudah merosot. Kalau Nabi mau bisa Nabi Fathu Mekah, cuman belum izin dari Allah waktu itu. Ketakutan bagaimana? Udah cepet-cepet lepasku, suruh Utsman balik. Suruh Utsman pulang ke Nabi, ke Muhammad, biar tidak jadi perang ini. Datanglah Utsman, tidak jadi peperangan. Itu Bai'atul Ridwan. Utsman bin Affan. Ketika tahun 9, peperangan Tabuk, lagi paceklik. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran, bagaimana susahnya waktu saat itu. Apa kata Utsman waktu itu? Tiba-tiba Sayyidina Utsman rombongan kafilah dagangannya lagi datang. Puluhan bahkan ratusan onta membawa gandum, kurma, pokoknya minyak. Jadi berapa kontainer itu? Penduduk Madinah, kalau barang Utsman atau Abdurrahman bin Auf datang, itu penduduk Madinah keluar. Nonton nih, saking anehnya. Banyak. Nabi ikut keluar bersama Utsman bin Affan untuk melihat dagangannya masuk ke kota Madinah. Kata Utsman, ya Rasulullah, ini semua buat antum. Ini semua buat antum. Bayangkan, konvoi dagangan yang begitu banyak sehingga penghuni Madinah keluar untuk melihatnya. Nabi pengen juga. Sayyidina Utsman akhirnya tahu Nabi lagi butuh dana untuk peperangan Ghazwah Tabuk. Di situ Sayyidina Utsman katakan, ya Rasulullah, semua yang kau lihat ini buatmu ya Rasulullah. Nabi angkat tangan langsung. Ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Kata Nabi, Utsman mau melakukan apa aja habis ini, tidak apa-apa. Jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi tadi, apakah setelah itu Utsman tidak baca Quran? Tidak. Malah makin giat baca Al-Quran. Meninggal beliau, lagi baca Al-Quran. Apakah beliau tidak puasa? Tetap puasa. Tetap jihad. Tetap sedekah. Padahal ada jaminan dari Nabi. Kata Nabi, Utsman habis ini mau melakukan apa saja, tidak akan berpengaruh untuk dirinya. Bebas. Tapi ulama mengatakan maksudnya bukan Nabi menghalalkan yang haram. Untuk Utsman tidak. Artinya Utsman tidak bakal melakukan maksiat. Tidak akan melakukan kesalahan yang membahayakan agamanya, membahayakan surganya. Doa dari Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau mau meninggal, beliau tertidur. Mimpi di situ Nabi, ya Utsman, tuftir ma'ana, buka mau sama kami. Nah, ya Rasulullah. Baru meninggal di situ. Waktu itu lagi puasa beliau. Wahai Utsman, mau tak buka sama kami, kata Nabi. Nabi, Abu Bakar, Umar di surga. Kata Utsman, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kehidupan tak nikmat, tak sama Nabi Muhammad SAW. Nah, ya Rasulullah. Artinya, kalau Sayyidina Utsman tak, ya Rasulullah, pengen masih hidup, bakal ditolong sama Nabi Muhammad SAW. Tapi karena Sayyidina Utsman udah, ya Rasulullah, iya, aku mau berbuka bersama. Datanglah satu orang munafik, naik ke jendela beliau, ditusuk, meninggal dunia. Utsman bin Affan lagi baca Quran. Sayyidina Utsman waktu itu meninggalnya lagi baca Al-Quran, lagi puasa. Sebelum meninggal mimpi Nabi diajak buka bersama. Nah, ini sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, fadhal. Sallallahu alaihi wasallam. Hasbuk.
sallallahu alaihi wasallam. Hasbuk. Nah. Sallallahu alaihi wasallam. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد أما بعد أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني وإن فاطمة بقعة مني وإني أكره أن يسوءها والله لا تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه عدو بالله عند رجل واحد فترك علي Hasbuk. Nah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, وبه إليه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي طائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد أسامة بن زيد وزيد حارثة مضطجعان فقال إن هذه لقدام بعضها من بعض فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم جبر فأخبر به عائشة إليه فأنكر رضي الله عنه أن أمر هذا من بني Mahzub. سرقت فقالوا من يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها فلم يجد أحد أن يكون Yukallimahu. An yukallimahu. Usama Zaid فقال إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيه مسرق تركوه وإذا سرق فيه Dhaif ضعيف فاتقوه لو كانت فاتنة
maka laqatu yadaha. Hasbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 7 kepada Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah. dan dulu wasam Hasan Fayaqul Fayaqulu Allah Allahumma Allahumma ini uhibbuhuma. Nah, ibu sudah baca kalau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-muallif al-imam al-muhaddits Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulum masyayikhina wa bi'ulum sayyidis salihin fid daraini amin ila an qala al-fuqaha as-sab'ah wa min sadatit tabi'in al-fuqaha as-sab'atu bil Hijaz. Fuqaha, arti fuqaha di sini bukan mengerti hanya ilmu fikih ya. Arti fuqaha jamak faqih. Arti faqih itu orang yang paham agama. Bukan hanya paham ilmu fikih. Kalau sekarang kadang ada orang yang faqih, paham ilmu fikih, tapi ilmu tafsir tidak menguasai, ilmu hadis tidak menguasai. Itu faqih kalau dikhususkan. Tapi kalau pengertian faqih dari zaman sahabat tabi'in, artinya yang menguasai agama. Artinya dia paham Al-Quran, dia paham hadis, dia paham lughah Arabiyah, dia paham hukum halal haram. Bukan hanya dihukum halal haram nah itu semua menguasai. As-sab'ah 7. Jadi di zaman tabi'in ada 7 fuqaha yang sangat terkenal. Kenapa yang dikhususkan 7 ini? Apa yang lain tidak faqih? Kalau mereka ini di satu zaman dan di umur yang berdekatan. Satu zaman, terus umur mereka berdekatan. Satu generasi, satu tingkatan, satu angkatan. Jadi makanya dijuluki 7 orang yang paham agama, fuqaha. Dijadikan patokan untuk suatu hukum. Jadi kalau misalkan, apalagi di mazhab Imam Malik. Imam Malik itu menjadikan pendapat 7 fuqaha ini untuk menyaring satu hadis. Jadi kadang kita beda sama Imam Malik. Kenapa beda? Mazhab Syafi'i, padahal hadisnya ada. Hadisnya jelas. Kenapa Imam Malik tidak mengamalkan hadis itu? Karena Imam Malik di dalam mazhab beliau itu punya kaidah. Kalau mau menetapkan satu hukum dari satu hadis, hukum ini harus masuk dulu ke labnya fuqaha sab'ah. Udah, misalkan sanadnya udah sahih. Sanadnya sahih, sudah selesai. Masuk ke lab berikutnya. Lab apa ini? Fuqaha sab'ah. 7 ulama dari tabi'in yang paham agama. Dilihat sama Imam Malik. 7 ulama ini ada tak yang amalkan hadis ini? 7 fuqaha ini setuju tak dengan apa yang dikandung oleh hadis ini? Kalau tidak lolos dari 7 fuqaha ini, sama Imam Malik tidak diamalkan. Kenapa? Bukan, berarti Imam Malik lebih mendepankan pendapat fuqaha daripada hadis Nabi. Kalau orang tidak paham langsung cek itu ngomong. Orang tidak paham langsung cek itu. Kan begitu. Paham ya? Kalau yang langsung memahami secara cepat, berarti Imam Malik lebih percaya ke pendapat 7 orang fuqaha ini daripada hadis Nabi. Ini hadis Nabi. Sanadnya udah sahih padahal. Bukan itu maksudnya.
Imam Malik punya keyakinan. Kata Imam Malik, ini 7 orang di Hijaz. Hijaz itu di Mekah, Madinah. Dan mereka orang-orang yang banyak melihat sahabat Nabi. Banyak ketemu dengan sahabat Nabi. Banyak melihat amal-amal sahabat Nabi. Mereka paham fatwa-fatwa sahabat Nabi. Yang mana ketika mereka tahu hadis Nabi. Tak mungkin mereka tidak tahu hadis Nabi. Mereka di Madinah, sumbernya hadis. Di Mekah. Tapi ketika mereka tidak mengamalkan satu hadis, ada tanda tanya di situ. Mungkin, kata Imam Malik, hadis itu sudah dimansuh. Dimansuh itu sama Nabi dinonaktifkan hukumnya. Kita tidak tahu. Mereka yang tahu. Mungkin maksud hadis itu bukan seperti ini. Kenapa? Karena mereka tidak mengamalkannya dengan secara zahir. Jadi begitu. Bukan Imam Malik lebih mendepankan pendapat 7 fuqaha tadi daripada hadis Nabi. Semua ulama sepakat kalau udah ada hadis Nabi jelas, itulah kaidah, itulah mazhab. Cuman Imam Malik punya kaidah, punya keyakinan, ini 7 orang tinggal di Mekah Madinah. Markasnya sahabat. Mereka murid-murid daripada sahabat Nabi. Bahkan banyak dari ayah-ayah mereka adalah sahabat Nabi. Mereka melihat fatwa, hafal fatwa-fatwa sahabat. Ketika ada satu hadis tidak mereka amalkan, artinya hadis ini pasti ada mansuh, apa pemahamannya beda dengan yang kita pahami. Sehingga tidak diamalkan oleh Imam Malik. Jadi bukan Imam Malik mendepankan pendapat orang lain daripada hadis Nabi. Tidak mungkin, na'udzubillah. Tidak boleh aja itu. Harus. Kalau ada hadis Nabi, itu yang harus diamalkan. Cuman pemahamannya bukan seperti itu. Dan bukan Imam Malik tidak tahu hadis itu. Makanya ketika Imam Malik dikritiki oleh beberapa orang, wahai Malik, kenapa di kitab Muwatta ada hadis begini-begini, masalah baik, masalah jual beli. Hadisnya al-bayyi'an bil khiyar malam yatafarraqa, hadis pokoknya. Kenapa kau riwayatkan tapi tidak kau amalkan? Jadi tidak mesti setiap hadis yang diriwayatkan oleh ulama mereka amalkan, tidak mesti. Kayak tadi, sanadnya sahih sehingga diriwayatkan, tapi diamalkan tidak. Kenapa tidak diamalkan? Karena mereka punya kaidah lain. Salah satunya fuqaha'u as-sab'ah. Nah, Imam Malik pernah dikritiki sama beberapa orang yang tidak paham. Kenapa kau riwayatkan di Muwatta satu hadis, tapi di pendapat mazhabmu tidak kau amalkan hadis itu? Apa kata Imam Malik? Liya'lama mithluk anni ala ilmin. Kata Imam Malik, biar orang-orang sepertimu itu tahu. Aku ini tahu hadis itu. Sengaja aku riwayatkan hadis itu di kitabku Muwatta, biar orang-orang sepertimu yang gampang mengkritiki tahu. Oh, Malik tidak tahu hadis itu, tidak, aku tahu. Tapi sengaja udah aku amalkan karena punya kaidah-kaidah yang lain. Imam besar, Imam Malik, makanya tidak boleh sembarangan. Nah, jadi fuqaha usabah. Kenapa dikhususkan 7 orang? Karena mereka hidup di zaman yang sama, umur berdekatan, mereka satu generasi, satu angkatan, satu tingkatan, dan mereka semua ada di Mekah, Madinah, Hijaz. Yang pertama Sa'id bin Musayyib, Ibn Hazan Al-Qurashi Al-Makhzumi. Ini sudah kita sebutkan kemarin. Ittafaqal ulama ala jalalati. Ulama sepakat agungnya Sa'id bin Musayyib ini. Wa imamati. Bagaimana kepemimpinan beliau dalam agama. Wa taqaddumihi ala ahli asri. Beliau lebih unggul di semua orang di generasinya. Fil ilmi, dalam ilmu wal fadilah, keutamaan. Wa wujul khair, dan amal-amal baik. Wa ra'su ahli Madinah fi dahri. Beliau pemimpin dari penghuni Madinah di zamannya. Al-muqaddam alaihim fil fatwa. Beliau selalu didepankan kalau berfatwa. Wa yuqalu lahu faqihul fuqaha, bahkan faqihul fuqaha. Ufiya sana, beliau meninggal tahun 93 Hijriah. Beliau ini ayahnya sahabat dan beliau mantu Abu Hurairah, mantu sahabat. Itu pertama. Yang kedua, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Meninggal tahun 106 Hijriah.
Qasim bin Muhammad, beliau punya ayah Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Muhammad ini lahir di tahun Nabi Haji. Jadi beliau itu pas ketemu Nabi beliau masih bayi. Ibunya Asma bintu Umais. Ibunya Asma bintu Umais. Pas lagi di jalan, lagi lahir. Ibunya datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, cak mana aku habis lahiran? Nifas. Kata Nabi, tetaplah haji. Jangan tawaf masuk Masjidil Haram. Ditahnik sama Nabi Muhammad bin Abu Bakar. Nah, jadi beliau ini sahabat, cuman beliau tidak sadar, tidak ingat ketemu dengan Nabi, masih bayi. 2 bulan setelah itu Nabi Muhammad meninggal. Muhammad bin Abu Bakar di zaman Umar bin Khattab, Sayyidina Umar dapat 3 tawanan putri Persia. Putri-putri Persia, putri kerajaan Persia. Sama Sayyidina Umar ditaruh di pasar budak. Dijual. Sayyidina Ali lewat. Lain penampilan. Putri, princess. Bukan sembarangan, Persia ini. Mempunyai kerajaan dari 1000 tahun. Luar biasa. Kalau dilihat apa ghanimah yang didapati oleh sahabat per satu sahabat itu kita geleng-geleng. Berapa ratus ribu sahabat yang hadir. Kalau sikap bersama itu dapatnya, harta banyak pokoknya. Persia. Tiang yang dari emas kan gitu. Bukan khayalan. Kata Sayyidina Ali, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, ini kurang pas. Sama Sayyidina Ali ditegur Sayyidina Umar. Kenapa? Amarana an-nabi an nunzilan nas manazilahu. Kita disuruh sama Nabi untuk memposisikan setiap orang itu. Walaupun dia musyrik, walaupun dia majusi majus nyembah api, tapi dia punya posisi. Putri raja, putri kerajaan. Bukan itu tempatnya. Bukan dijual di pasar perbudakan dengan budak lain. Coba lihat Islam, kan begitu. Walaupun beda, walaupun salah, tetap ada kehormatan di dalam agama Islam. Terus cak mana kata Sayyidina Umar, wahai Ali? Tebus dari Baitul Mal, kemudian antum pilih siapa yang berhak untuk mendapatkan mereka hadiah. Ditebus sama Sayyidina Umar dari Baitul Mal. Tebus tetap harus ditebus, berapa harganya tebus. Kemudian Sayyidina Umar lihat siapa yang berhak untuk mendapatkan mereka. Yang punya apa andil besar Islam dalam peperangan. Al-muhim hadiah dari khalifah dikasihlah 3 sahabat. Yang pertama Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang kedua Abdullah bin Umar anaknya, yang ketiga Muhammad bin Abu Bakar. Al-Imam Husain dapat anak Ali Zainul Abidin, Jaddul Habaib. Jadi Habaib itu ibunya dari Persia. Masuk Islam, setelah itu masuk Islam. Al-Imam Ali Zainul Abidin, ibunya Persia, Farisia, Persia. Al-Imam Abdullah bin Umar, lahir anak Salim, nanti termasuk fuqaha usabah. Sahabat Muhammad bin Abu Bakar, lahir Qasim. Luar biasa. Bahkan sampai ada ulama yang mengatakan Qasim ini lebih afdal dari ayahnya. Cuma satu, ayahnya sahabat. Kalau keunggulan agama, kewaraan, kesuhutan, keilmuan, itu Muhammad kalah dari anaknya Qasim. Karena Muhammad bin Abu Bakar terkena fitnah di zaman Utsman bin Affan. Beliau terkena fitnah. Al-muhim, bukan itu pembahasan kita. Jadi kata ulama, kalau mau dibandingkan anak dengan bapak ini, afdal anak. Cuman bapak sahabat, tidak bisa ditandingi. Gitu, baik. Cuman karena beliau sahabat. Dulu, sebelum 3 orang ini lahir, orang-orang Arab itu gengsi punya anak dari mantan budak. Ini kan statusnya mantan budak, walaupun putri kerajaan, tapi mantan budak. Mereka enggan, gengsi untuk punya anak dari budak perempuan. Mantan budak. Setelah 3 orang ini lahir, dan melihat bagaimana 3 orang ini jadi nujum, jadi bintang di zamannya, mereka tidak gengsi lagi. Artinya, walaupun ibunya mantan budak, kalau kesolehan, ketakwaan ada pada dirinya, tetap bisa jadi anak yang soleh. Lahir 3 orang tadi. Salim bin Abdullah bin Umar, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar,
Ali Zainul Abidin Ibnul Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini Qasim. Kemudian yang ketiga, Kharijah bin Zaid, laki-laki ya, Kharijah bukan perempuan. Anak dari Zaid bin Thabit Katibul Wahyi. Afradukum Zaid, kata Nabi. Afradukum Zaid. Yang paling paham ilmu faraid dari kalian adalah Zaid bin Thabit. Ilmu waris, ya, faraid. Ilmu warisan itu Zaid bin Thabit. Katibul Wahyi, menulis wahyu. Beliau punya andil dalam pengumpulan Quran di dua-duanya, di zaman Sayyidina Abu Bakar dan di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau punya andil semua. Zaid. Rabi, yang keempat, Urwah bin Zubair Ibnul Awam. Zaid tadi sahabat kan, Zubair sahabat juga, Zubair bin Awam. Zubair punya istri Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq, kakak Siti Aisyah Asma. Punya anak di zaman Nabi Abdullah Jumat. Setelah Nabi wafat, baru Abdullah ini punya adik banyak. Itu. Salah satunya Urwah bin Zubair. Jadi Urwah bukan sahabat, Urwah tabi'in. Beliau lahir setelah Nabi wafat. Ibunya sahabiyah, ayahnya sahabat Zubair bin Awam, termasuk 10 yang dipastikan masuk surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah masuk ke politik, Urwah tidak ikut-ikut politik. Mus'ab, adiknya lagi, masuk juga ke politik. Jadi Abdullah masuk ke politik. Beliau bahkan Al-Imam Syahid Muhammad Ramadan Said Al-Buti mengatakan Abdullah bin Zubair khalifah. Khalifah beliau. Beliau dibaiat dengan baiat yang sah. Setelah wafatnya Imam Hasan, wafatnya Imam Husain, Al-Bait udah terzolimi. Di zaman Abdul Malik bin Marwan, Abdullah nuntut jadi khilafah. Dibaiat sama Ahlul Hijaz. Banyak dari sahabat yang baiat beliau, diperangi sama Hajjaj. Salah satunya kejadian Ka'bah terbakar di zaman itu, panjang juga ceritanya kalau kita nak ceritakan. Sampailah beliau meninggal, terbunuh. Abdullah bin Zubair. Adiknya yang kecil Mus'ab bin Zubair, gubernur Irak, juga dipenggal sama Hajjaj sama tengah-tengah ada Urwah. Urwah ada ikut politik. Beliau fokus di riwayat hadis, beliau fokus di ilmu, beliau fokus di menyebarkan syariat Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak meninggal situ. Dan 3 saudara ini pernah berdoa di mizab. Mizab itu termasuk doa yang mustajab di mizab. Apa mizab itu? Pancuran air yang emas di Ka'bah itu, di bawahnya itu kalau bisa doa di situ. Termasuk doa yang mustajab di situ. Termasuk doa yang mustajab. 3 orang ini datang ke situ doa. Abdullah ngomong, aku pengen jadi khalifah. Jadi khalifah. Mus'ab, aku ingin menikahi Sukainah bintul Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Terkenal dengan kesolehannya, kecantikannya, dapat. Dan pengen jadi gubernur Irak, dapat, terkabulkan. Urwah, aku pengen ilmu. Dan aku pengen yang dia dapatkan. Jadi imam besar, jadi orang alim besar. 3 saudara. Yang kakak sahabat, yang 2 adik bukan sahabat. Urwah bin Zubair. Nah, sering kita dengar riwayat Sayyidah Aisyah dari Urwah atau dari Abdullah. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah bibinya. Ibu Urwah, ibu Abdullah kan Asma, kakak Aisyah. Nah, jadi banyak riwayat Aisyah, salah satunya. Jadi kita kalau termasuk untuk gampang menghafalkan sanad, itu kita tahu siapa murid-murid sahabat itu. Jadi misalkan kayak Sayyidah Aisyah, 70% hadis Sayyidah Aisyah melalui siapa? Nah, itu bisa dengan gampang kita akan menghafalkan sanad. Untuk menghafal sanad, Abu Hurairah 70%. Siapa yang meriwayatkan dari Abu Hurairah? Hadisnya. Umar bin Khattab siapa? Begitu. Nah, termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis Sayyidah Aisyah siapa? Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair. Kemudian yang kelima, Sulaiman bin Yasar. Sulaiman bin Yasar Al-Hilali, Maula Maimunah.
Beliau ini cuman yang ayahnya bukan sahabat. Tufiya tahun meninggal 109 Hijriah. Yang keenam, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud tufiya. Ayahnya sahabat. Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, sahabat. Nah, tufiya meninggal tahun 99 Hijriah. As-Sabi yang ketujuh, mukhtalaf, khilaf yang ketujuh ini. Qila Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Ada yang mengatakan fuqaha sabah yang ketujuh Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Meninggal tahun 106 Hijriah bil Madinah. Waqila ada yang mengatakan tidak, bukan Salim. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sahabat. Meninggal tahun 94 Hijriah di Madinah. Waqil ada yang mengatakan Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Ayahnya juga sahabat. Jadi yang ketujuh khilaf ulama. Yang ketujuh ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan Salim, ada yang mengatakan Abu Salamah, ada yang mengatakan Abu Bakar bin Abdurrahman. Dan 3-tiganya putra sahabat. Karena yuqalu lahu rahib, rahibu Quraisy, di kathrati salati. Beliau ini dijuluki pendeta Quraisy. Saking banyaknya ibadah Abu Bakar ini. Tufiya bil Madinah. Lihat, tahun meninggalnya pun berdekatan. Yang pertama 93. Ada yang 99, ada yang 94, 106, 109, 100, 106, 162, 94, 19. Jadi dekat jaraknya. Tufiya bin Madinah sana 94 juga minal fuqaha. Wa haula'il a'immah kulluhum min abna'is sahabah. Semua yang disebutkan tadi anak sahabat kecuali Sulaiman, fa abuhu ayahnya Yasar la suhbatalah. Tidak jadi sahabat. Wa Muhammad bin Abi Bakar, Muhammad bin Abu Bakar ayahnya Qasim, Abdullah bin Utbah ayahnya Ubaidullah, Abdurrahman bin Harith ayahnya Abu Bakar min sigharihim, termasuk sahabat yang kecil. Nah, jadi Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah itu membagi beberapa bab untuk sahabat Nabi. Ada yang bab sigaru sahabah, sahabat-sahabat yang kecil. Jadi kita kalau nak nyari di kitab itu, soalnya kitab itu boleh belasan jilid. Nah, jadi beliau jadikan satu bab khusus untuk sahabat-sahabat yang kecil. Ada bab lain, al-mukhtalaf fi, yang dikhilafkan, sahabat atau bukan. Ada bab lain. Nah, bab sahabat kecil, salah satunya tadi, Muhammad bin Abu Bakar. Tadi, 2 bulan setelah beliau lahir, Nabi Muhammad wafat. Ya, tapi sahabat, karena dilihat oleh Nabi. Dan beliau melihat Nabi. Itulah fuqaha us-sab'ah. 7 ulama yang sangat besar di zaman tabi'in yang dijadikan patokan. 7 ulama tinggal di kota Al-Hijaz, Makkah dan Madinah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.